अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी मेरा चैनल देख रहे हो हड्ड बीती जग बीती। सब तो पहला स्क्रीन के उत्ते एक मैसेज वेखो, ये दिलप्रीत भंगू इन्हों ने मैसेज किया कि मेरे वड्डियां दा पिंड भट्टी भंगो, तेजा सिंह भंगू, दलीप सिंह भंगू, साडी इत्थे घर सन, हवेली सी, को साडे वड्डियां नूं इत्थे जाणदा है ते उन्हां दे बारे सानूं कोई दसो। मेरा इत्थे दोस्त चौधरी कमर ढिल्लू साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त ने, मैं उन्होंने कॉल की, उन्होंने आख्या जी बिल्कुल मैं तुहानू रैफरेंस देना। उन्होंने जनाब साडे बड़े मेहरबान दोस्त ने, प्यारे दोस्त, उन्होंने सानू इन्हों का नंबर देता जी। असीं इन्हों की कॉल, असीं पूछा जनाब तुसीं कौन बोल रहे हैं? कहा जी मैं बोल रहा अमर अली भंगू। जो मैं इन्होंने सारा मैसेज फॉरवर्ड किया, इन्हें आख्या जी बिल्कुल तुसीं घबराओ ना, परेशान ना हो, तुसीं साडे कोल आओ, असीं इंशाअल्लाह तुहानू सारी मालूमात देंगे। मैं सब तो पहला कमर साहब का मशकूर हाँ, फिर असीं जनाब भंगू साहब के मशकूर हाँ। असीं बैठे हाँ डेरा बाग वाला, पिछे भट्टी भंगो पिंड, डेरे बाग वाले असीं बैठे हुए हाँ। असीं बैठे हैं हाजी मुराद अली भंगू साहब के कोल। हाजी मुराद अली भंगू साहब तुहानू सारी उन्हां दी जिहड़ी खानदान के बारे, तेजा सिंह ते दलीप सिंह भंगू बरादरी सन दोनों। आओ जी असीं तुहानू हाजी मुराद अली भंगू साहब दीयां गल्लां सुनाने आ। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला बेटा तुहाडा बड़ा मैं मशकूर हाँ, जिन्हें साडी पुरानी नस्ल नाल राबता कीता है तो सानू मिल जाण तो बड़ी खुशी की गल है। ऐ ने जी हाजी मुराद अली भंगू साहब, ये हुण तुहानू दसणगे जी दिलप्रीत भंगू साहब जिहड़ा तुसीं सानू मैसेज कीता है। असीं तुहानू कहा भी सी सानू अपना नंबर दिओ, तुसीं सानू नंबर तो नहीं दिता, चलो मारल असीं वीडियो बना देण लगे हाँ। ये हुण दसणगे, तुसीं सब तो पहला सानू अपनी फैमिली का तारफ कराओ, अपने वालिद साहब का, दादा साहब का नाम दसो। हाँ जी, हाजी मुराद अली मेरा नाम है। मेरे वालिद साहब का नाम से चौधरी गुलाम रसूल नंबरदार हाजी, ठीक हाजी गुलाम रसूल भंगू। उस बाद मेरे दादा जी का नाम है चौधरी हाजी मोहम्मद, उन्होंने नाम से हाजी मोहम्मद। उन्होंने वजह नाल मैं दादा जी तेजा सिंह नूं कोई 2-3 बारी वेख्या। 12 साल तो जो पार्टीशन हुई है वो मैं दूजी की तीसरी पढ़दा हाँ, 55 मैं मैट्रिक किया है। तुसीं सुन रहे हो जी, कह रहे हैं कि असीं जिहड़े दलीप सिंह भंगू साहब ने उन्होंने तो असीं नहीं जानते, सानू उन्हां दा इलम नहीं। असीं तेजा सिंह भंगू नूं जानते हैं। तो मजे की गल वेखो कि उन्हां दा नाम किड्डे एहतराम नाल लै रहे ने दादा जी, यानी कि इज्जत व एहतराम यही आंदे हैं ना उदों। अच्छा हाँ, क्योंकि वो इन्हां पिंडां सारियां 5-7 पिंडां च हाँ किसे दा कम हुंदा सी ना, ठीक तो 8 दिन की तारीख देंदे सन अच्छा दादा जी तेजा सिंह। अच्छा जब तक साडे दादा जी चौधरी हाजी मोहम्मद हाँ पेशनियां ना नहीं जाते, उन्हें कोई कम होंदा सी, वो तारीख अगले ऐतवार की दे देंदे सन। ठीक, हाँ यानी कि तवार दी तवार बैठते हैं वो। हाँ, फैसला उन्होंने जी दादा जी तेजा सिंह उदों ही करना होंदा सी जो साडे दादा जी इत्थे मौजूद होंदे हैं, नहीं तारीख फिर अगली पाछड़ नहीं। ठीक, हाँ। अच्छा तुसी भी भंगू हो, वो भी भंगू कोई सन, भंगू सन, एक बरादरी थी या कोई कोई थोड़ी जी सानू कोई स्टोरी अगर कोई याद है? बुलाद ही सी, बाकी दूर जा हट गया सी। सानू 14वीं पीढ़ी हो गई है मुसलमान होया नू। ठीक है, वो अपने आप चलते आए ने। अच्छा अच्छा, यानी कि तुसी मुसलमान हो गए तो सरदार ही रहे? वो सरदार है उन एक जान सन, औखी भाई दे वेले ना, हाँ। गमी खुशी विआह शादियां दे ठीक, रल पैना। वाह। सारे साडी बिलाद ही सो ते असी मुसलमान हो गया, वो अपने बदल च रहा। ठीक हो गया। बाकी दादा जी तेजा सिंह नूं मैं 2-3 वेख्या, उहदे बाद ही सां, दूसरी के तीसरी पढ़दा मैनूं इन्हां दी याद जो पार्टीशन होई है। ठीक हो गया। हाँ, कोई फैसला भी हुंदा सी ना उन्हां दा, जद तक साडे दादा जी नहीं ना इत्थे हुंदे वो फैसला नहीं करते, दादा जी तेजा सिंह। ठीक हो गया। हाँ, ते घर दे हालात उन्हें ऐसे सन, वो पूरे बंदे हैं, सिख होने के नाते नाल वो तो अपना मदद सी ना फिर, लेकिन मुसलमान होवे कोई हिंदू होवे सिख होवे उन्हें एक अख ना जानते हैं। वाह क्या बात है जी। एक दफा का वाकया मैं क्योंकि बाहर था उदों
ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰਸਾ, ਜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਡ ਪਵਾਇਆ ਵਿਰਸਾ, ਕੋਟ ਵਿਰਸਾ, ਅੱਛਾ ਕੋਟ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੈ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈ ਨੂੰ ਤਰਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋ, ਅੱਛਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸੀਨਾ ਸਾਡੇ- ਕੋ ਟਕਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸੇ ਵਿਰਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਈ ਚੌਧਰੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ, ਅੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਜੀ ਲਿਆ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਰ, ਸਰਾਣੇ ਵਾਲ ਸਾਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਵਾਨ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਾਈ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਾ ਰਵਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲਮੰਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪੌਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਐਸੇ- ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਸਿੱਧੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਆਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਚੱਖ ਲੀਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਕਦੂਆਂ ਚੱਕ ਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਟੀ ਪੰਗੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਚੱਕ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਟਾਬਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ? ਟਾਬਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ 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 ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਚ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਕੋਲ 15-20 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਜਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਨਾਲ। ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਠਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ, ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ। ਬਾਠਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ। ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹੈਨ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ, ਕੋਈ ਵਗਦਾ ਖੂਹ, ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ? ਹੋਣਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਖੂਹ ਸ਼ੁਭ ਆਉਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੀਟਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਹਾਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਭੰਗੂ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਭੰਗੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸੋਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀ।
ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਲ ਔਲਾਦ ਚੋਂ? ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਫੋਨ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਉਤਰਨ, ਠੀਕ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਤਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਭੰਗੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੰਗੂ ਬਰਾਦਨਾਨ, ਭੰਗੂ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਤ ਕਾਤ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਨਾ ਆਮਰ ਅਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਨਾ ਗਦੜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮਰ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਮਰ ਅਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੱਟੀ ਭੰਗੋ ਦੀ, ਚੱਕ ਖਲੀਲ ਦੀ, ਕੋਟ ਵਿਰਸਾ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਚੱਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। भाई ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਭੱਟੀ ਭੰਗੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 300 ਕਮਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 300 ਕਮਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਲੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, 1000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਨੰਦੀਪੁਰੋਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲਾ ਤਪਾ, ਕੋਲਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਭੱਟੀ ਭੰਗੋ ਤੋਂ ਛੁਰ ਕੇ ਗਲੋਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਭੱਡੋਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਨੰਦੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮਿਆਵਾਂ ਤੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਭੰਗੋ ਨੂੰ, ਭੰਮੋ ਵਾਲੀ ਬਰਾਸਤਾ ਭੰਮੋ ਵਾਲੀ, ਜਨਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਨ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨੰਦੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣਾ ਧੀ ਸੀ, ਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵਨ ਸਨ। ਆ ਰਿਹਾ ਸਨ ਭੱਟੀ ਭੰਗੋ ਵੱਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਈਸਾਨ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਈਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਏ, ਘੋੜੀ ਲੈ ਆਏ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਘੋੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀਏ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਟੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਫਰੀਕ ਨਾਲ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਲੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਖਖੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਅੰਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਲਾਏ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਨ 4-5 ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪਿਟਿਆ ਗਲੋਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੈਲੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਖੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਪੰਡ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਖੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਾਜੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਅਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਹਾਜੀ ਜ਼ਫਰ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਏ ਵੈਸ ਭਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਲਿਬਾਸ, ਦੇਸੀ ਪੱਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਏ, ਦੇਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਦੇਸੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਹਾਜੀ ਜ਼ਫਰ ਹੈ, ਭੰਗੂਆਂ ਸੀ, ਭੱਟੀ ਭੰਗੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭੰਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ ਟੁੱਟ ਟੱਟ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੱਟੀ ਭੰਗੂ। ਹਾਜੀ ਜ਼ਫਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਭੰਗੂਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 20-25 ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਆਓ।
ਲਿਆ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਹਾਨੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ ਹਰ 70 ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ 70 ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਸਦਰਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਜਮੀਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤਿੱਕਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਦੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੈਸ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋ ਜੀ ਭੰਗੂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਸ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵਹਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੈਸ ਭਾਈ ਇਹ ਥੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਬਵੋ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਵੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਵੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਦਰਦੀਨ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤ ਸਦਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਲੈਂਟਰ ਸ਼ੈਂਟਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਹਾਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸਨ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਸਨ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲਵੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਵੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ। ਖੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਭਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖੰਭਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਸ ਉਹ ਦਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਹਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੋ ਘਰ? ਬੂਟੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ दरवाजा पुराना है। थोड़ी जगह बनना है इधर उधर ठीक हो गया ठीक हो गया। यहाँ से घर शुरू होता है जी तेजा सिंह साहब का और ये सारी उनकी जो हवेली है उनका जो घर है ये सारा वही है। देखें बाहर वाली दरबार आज भी कायम है। रजीत सिंह जो दौर था उस दौर लगी हुई हैं। इसके अलावा इसमें वो ईंटें भी हैं जो अंग्रेज दौर की हैं। हमारा बड़े खूबसूरत घर है जी। लो जी आपने आवाज़ सुनी है जी बड़ी करारी और मज़ेदार आवाज़ है जी। तो आए जी अब हम चलते हैं इस घर के अंदर। हम इनके जो मकीन हैं उनसे इजाज़त ली है उन्होंने इजाज़त दे दी है तो हम चलते हैं जी। आए जरा घर के मालक ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬੁਆ ਖੋਲੋ। ਆ ਜਾ ਵੇਖੋ ਆ ਗਲੀ ਆ ਗਲੀ ਬਣੀ
ਅੱਛਾ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦਿਆ ਜਾਂ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਵਾਹ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੈਸਾ ਛੱਤ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਜਰਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਘਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਠੀਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਲਰ ਇਹ ਸਿਮਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਰੇ ਪਾਣੇਗਾ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਪੌੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬੋੜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਲੱਕੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਜੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾ ਉੱਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾ ਜਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਲ ਕੇ ਬੋਤਾ ਆ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ देख लो जी ये उन्होंने घर दी याद क्या बात है जी हैं कैसे कैसे मोहब्बत कैसे कैसे लोग वैस भाई छत पे देखो जरा ਛੱਤ ਦੇ ਤੇ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਵੀ हाँ गैलरी देखो ऊपर पुराना दरवाजा ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੀ ਬਣੀ ਨੇ वाह ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ अच्छा अगर तुम ऊपर जाने की इजाजत मिल सकती है थोड़ी आओ जी वैसा बनाओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾਇਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਹਰ ਖਾਦਾ ਅੱਜ ਵਾਹ ਇਹ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਛੱਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਂਡਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸ ਭਾਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਨਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸ ਭਾਈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕੁਝ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਦੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਜਾਏ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋਣ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਪੰਗੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਸੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਚੌਂਪਰ ਵੀ ਚੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਆ ਅਸਲੀ ਨਾ ਖਾਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਐਸ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਤਦ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਚਣਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਛੱਤ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਸਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ ਛੱਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਸ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਨਾ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐਟ ਨਵੀਂ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਵੈਸ ਭਾਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਥਾ ਜੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਲੰਬੜ ਬੂਟਾ ਲੰਬੜ ਇੱਥੋਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਐਨ ਕੋ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਣ ਇਹ ਸਦਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੇ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੜਵਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੜਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਖਲੋਇਓ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾੜੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੜਵਾਈ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੜਵਾਈ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਖੂਹ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਜੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਪਿਆ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਸਰ ਆਪ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਦੀਰ ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਦੀਰ ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟਰ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸੱਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਐ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਡੇਰਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਆਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੀਲੇ ਛੇਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ
ਮੈਥ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਿੰਡਾ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਪੈਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਹਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੂਰੇ ਭੱਟੀ ਭੰਗੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੂਰੀ ਭੰਗੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੰਗੂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੌਣ ਸੱਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।